ओम शांति। बाबांकर महावाक्य आज डेट 16 जुलाई 2026। प्राप्त मुरली ओम शांति। बापदादा बाबा कहते मिठे बच्चे यह पुरुषोत्तम हेबार संगम जुग अटे। एथिरे कौनसी पाप कर्म कर नाही। बाबाजी प्रश्न पचारुचंदी संगम जुगरे तुम पिला माने सबुठारु केउ बड़ पुण्य करुछ? बाबा कहले संगम जुगरे तुम पिला माने सबुठारु केउ बड़ पुण्य करुछ? उत्तर निजको बाबांक निकटरे समर्पण करिदेबा अर्थात संपूर्ण स्वाहा होई जिबा एहा ही सबुठारु बड़ पुण्य। एबे तुमे मोह शून्य हेउछ, पिला छुआ घर द्वार सबु भूलुछ, यह ही तुमर व्रत। आप मुए मर गई दुनिया, निजे मले दुनिया मरीगला। एबे तुमे विकारी संवाद गुड़ी करू मुक्त हेउछ। गीत जले न कुआ परवाना। ओम शांति। एमाने सबु भक्ति मार्गरे बाबांकर महिमा करुछंती। एहा परवाना आत्मा मानकर समा परमात्मा निमित्त महिमा जेबे बाबा आसी छंती तेबे बंची थाउ थाउ काहेकि आमे तांकर न होई जिवो। जिए पोष्य करंती तांको पाई बंची थाउ थाउ कोहा जाए। पूर्वरु तुमे आसुरी परिवार थिल, एबे तुमे ईश्वरीय परिवार होइछ। एबे बंची थिबा समय रे ही ईश्वर आसी तुमको पोष्य करुछंती, जहा को पुणी शरणागति बोली कोहा जाए। गायन रही छी ना, मु तुमर शरण पसिली। जेते बेले भगवान आसंती सेते बेले शरण पसंती, निजर शक्ति तथा प्रभाव देखांती, से ही शक्तिमान अटंती। वास्तव रे तांकर आकर्षण रही छी ना, सबु किछि छड़ाई देई थांती। जे वास्तव रे बाबांकर संतान अटंती हुअंती से माने आसुरी संप्रदायर संबंधरे हैरान होई थांती। कहउछंती बाबा आमे केबे एही संबंधरु मुक्त हेबु। एठारे एही पुराना संबंध को भूलिबा को होई थाए। जेते बेले आत्मा देहरु अलगा होई जाए सेते बेले सबु बंधन समाप्त होई जाई थाए। वर्तमान समय रे तुमे जानिछ समस्तंकर मृत्यु निश्चित हेबो एवं ए सब हेला विकारी बंधन। एबे पिला माने निर्विकारी संबंधर चाहुछंती। निर्विकारी संबंध रे थिले पुणी विकारी बंधन रे फसिले, तापरे आमर निर्विकारी संबंध हेबो। एही कथा अन्य काहार बुद्धि रे न थाए। पिला माने जानिछंती आमे आसुरी बंधन रो मुक्त हेबार पुरुषार्थ करूछु। एक बाबांक सहित जोग रखा जाए। सेपटे केवल रावण, एपटे केवल राम। एसबु कथा दुनिया जानी नाही। कहउछंती मध्य राम राज्य दरकार, परंतु सारा दुनिया रावण राज्य रे अछि, एहा केही बुझु नाहंती। राम राज्य रे तो पवित्रता सुख शांति थिला, ताहा एबे नाही। परंतु जहा कहउछंती ताकू अनुभव करू नाहंती। गायन मध्य करंती एही आत्मा माने सबो सीता अटंती। केवल जणे सीतांकर कथा नुहे ना, केवल जणे अर्जुनकर ना, जणे द्रौपदींकर कथा, एहा तो अनेकंक कथा हटे। जणेकर दृष्टांत दिया जाई थाए। तुमको भी कुहा जाए तुमे समस्ते अर्जुनकर परी। तुमे कहिब अर्जुन तो एही
ଭାଗୀରଥ ହୋଇଗଲେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସାଧାରଣ ବୃଦ୍ଧ ଶରୀର ରଥ ଆହରଣ କରୁଛି। ଦୁନିଆରେ ପୁଣି ଚିତ୍ରରେ ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଏହାର ଅଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ ନା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ ଅଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ ନା। ପିଲାମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଏହି ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ସବୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଅଟେ। ଏସବୁ କଥା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7 ଦିନର କୋର୍ସ ନ ନେଇଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ଅଲଗା, ଜ୍ଞାନ, ଭକ୍ତି ଓ ବୈରାଗ୍ୟ। ପ୍ରଥମେ ଜ୍ଞାନ, ତାପରେ ଭକ୍ତି, ତାପରେ ବୈରାଗ୍ୟ କୁହାଯାଏ ନା। ବାସ୍ତବରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କର ବୈରାଗ୍ୟ ସଚ୍ଚା ନୁହେଁ। ସେମାନେ ତ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ପୁଣି ସହରକୁ ଫେରି ସେଠାରେ ବାସ କରି ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠାମାନ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ। ତୁମର ହେଲା ସାରା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବୈରାଗ୍ୟ। ଏହି ଯଥାର୍ଥ କଥା ତାହା ହେଲା ହଦର କଥା, ମାନେ ସୀମିତ କଥା। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ହଡ୍ ଯୋଗ, ହଦର ବୈରାଗ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତୁମେ ମାନେ ଜାଣିଛ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଏବେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରୁ ନିଶ୍ଚିତ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିବା ଦରକାର। ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ କହୁଛି ନୂଆ ଘର ତିଆରି ହେଲେ ପୁରୁଣାକୁ ଭଙ୍ଗାଯାଏ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। କଳିଯୁଗ ପରେ ପୁଣି ସତ୍ୟ ଯୁଗ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ। ଏବେ ଏହା ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତୁମର ହେଲା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୁଗ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସରେ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ଆଦି କରିଥାନ୍ତି। ତୁମେ ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୁଗରେ ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ସ୍ୱାହା କରୁଛ। ଜାଣିଛ ଏହି ସାରା ଦୁନିଆ ହିଁ ସ୍ୱାହା ହୋଇଯିବ। ତେବେ ସାରା ଦୁନିଆର ସର୍ବସ୍ୱ ସ୍ୱାହା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କାହିଁକି ନିଜକୁ ସ୍ୱାହା ନ କରିଦେବୁ? ତୁମକୁ ଏହାର କେତେ ପୁଣ୍ୟ ନ ମିଳିବ? ତାହା ହେଲା ହଦର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ। ଏହା ତ ବେହଦର କଥା। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସରେ ବହୁତ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦିର କଥା ଶୁଣିଥାନ୍ତି, ବ୍ରତ ନିୟମ ଆଦି ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ତୁମର ବ୍ରତ ବହୁତ ବଡ଼। ତୁମର ଭଲେ ପିଲା ଛୁଆ ଘର ଦ୍ୱାର ଆଦି ସବୁ କିଛି ଅଛି, ପରନ୍ତୁ ହୃଦୟକୁ ମୋହ ତୁଟି ଯାଉଛି। ବାବା କହିଲେ ହୃଦୟରୁ ମୋହ ତୁଟି ଯାଉଛି। ଆପ ମୁଏ ମର ଗଇ ଦୁନିଆ। ଆପଣ ମରିଗଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାରା ଦୁନିଆ ମରିଗଲା। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏସବୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଆମେ ବାବାଙ୍କର ହୋଇଛୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହବା ପାଇଁ। ସବୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏହାଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ତମ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲେ। ତୁମେ ଆସିଛ ଏହିପରି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହବା ପାଇଁ। ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ର ସଦ୍ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଆତ୍ମା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ନିବାସ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଉତ୍ତମ ହେବା ଦରକାର। ଯେପରି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ମିଳିଛି। କେତେ ବଡ଼ ମହଲ ବଗିଚା ଆଦି ରହିଛି। ଏହା ହେଲା ଏଠିକାର କଥା। ତୁମେ ରାମ ରାଜ୍ୟକୁ ତ ଜାଣିଛ। ତୁମେ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେଉଛ। ତାପରେ ଏହି କଳିଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରହିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମ ମହଲ କିପରି ହୋଇଥିବ। ମହଲ କିପରି ହୋଇଥିବ? କାଲି ରାମ ରାଜ୍ୟ ହେବ। ତୁମେ ରାମ ରାଜ୍ୟରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେବ। ତୁମେ ବାଜି ମାରୁଛ ଆମେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟକୁ
ବଦଳାଇ ରାମ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବୁ। ଏବେ ଯଦି ବାଜି ମାରୁଛ ତେବେ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କରିବାର ଅଛି। ଭବିଷ୍ୟ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ମହିମା ଗାନ କରନ୍ତି। ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ, 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ, ଅହିଂସା ପରମ ଧର୍ମ ମର୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଅହିଂସା ପରମ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ। ଏହା ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଅନ୍ୟ କେହି ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ପର ଜନ୍ମରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେବ, ତାପରେ ଏହି ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ କେହି ରହିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମକୁ ସାରା ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି। ଏବେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆଜିକାଲି ତ ସମୟର କିଛି ଭରସା ନାହିଁ। ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ ଅଥବା କାହାର ଶତ୍ରୁତା ଥିଲେ ତାକୁ ଡରାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତୁମକୁ ତ କେହି ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଅବିନାଶୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଅଟ। ଏହା ହେଲା ବିନାଶୀ, ତାହା ବି ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ। ଏମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ବୈରାଗ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜଣା ହିଁ ନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଆମେ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ନିଜର ଦେବୀ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ଯିଏ ଭଲ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରି ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୂଜା ହେଉଛି। ଏହା ତୁମେ ଜାଣିଛ। ଦେଖ, ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କର କେତେ ପୂଜା ହେଉଛି। ଏବେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱରୀ। ତୁମେ ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେଉଛ ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱରୀ ଓ ରାଜ ରାଜେଶ୍ୱରୀ। ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ କିଏ? ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ମନସ୍କାମନା ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି, ଅନେକ ଜିନିଷ ମାଗିଥାନ୍ତି। ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଫରକ ରହିଛି। ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ। ଛୋଟ ସ୍ଥାନରେ ହେଉଥିବା ଭିଡ଼କୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୁଏ। କପଡ଼ାରେ ବାଡ଼େଇ ଭିଡ଼କୁ କମ କରାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ ସ୍ଥାନ ଖାଲି କରିବାକୁ କୁହାଯାଏ। କଲକାତାରେ କାଳୀ ମନ୍ଦିର କେତେ ଛୋଟ। ଭିତରେ ବହୁତ ତେଲ ଓ ପାଣି ରହିଥାଏ। ଭିତରକୁ ବହୁତ ସାବଧାନ ହୋଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର ତ ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଛୋଟ କାହିଁକି? ଗରିବ ଅଟନ୍ତି ନା, ତେଣୁ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଗରିବ ଭଳି ହୋଇଥାଏ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସାହୁକାର ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ମନ୍ଦିରରେ କେବେ ବି ମେଳା ଲାଗେ ନାହିଁ। ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ବହୁତ ମେଳା ଲାଗେ। ବାହାରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ସେଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଉଭୟ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଠାରୁ କେବଳ ଧନ ମାଗନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଠାରୁ କେବଳ ଧନ ମାଗନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଧନବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି ନା। ଏଠାରେ ତ ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନ ରହିଛି। ଧନ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ବାକି ଅନେକ ସବୁ ଆଶାମାନ ରଖି ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତୁମେ ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟ। 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନୋକାମନା ପୂରା କରୁଛ। ଗୋଟିଏ ମହାମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂରା ହେଉଛି। ଅନ୍ୟ ସବୁ ମନ୍ତ୍ର ଆଦି ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ସବୁ ମନ୍ତ୍ର ଆଦି ନିରର୍ଥକ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ପତିତ ହେବା କାରଣରୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଉଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆଉ କୌଣସି ଅନେକ ମନ୍ଦିରର ମନ୍ତ୍ର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଯଦି ମାମେକମ୍ ୟାଦ କରିବ ତେବେ ପାବନ ହେବ। ମନେ ମନେ ବାବାକୁ ମନେ ପକେଇବା, ତେବେ ଆମେ ପବିତ୍ର ହବା। ଏହା ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ସିଦ୍ଧ ହେଉଛି ଏହି ସହଜ ରାଜକୁ ବାବା ହିଁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ସିଏ ହିଁ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି।
5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ମନେ ପଡୁଛି? ବାବା ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିକରି ଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବାଇବେଲ ଆଦି ପଢୁଛନ୍ତି। ସେ କଣ କରିପାରିଛନ୍ତି? ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନା କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଶିବ ବାବା କଣ କରି ଯାଇଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଣ କରି ଯାଇଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ରାଜକୁମାର ଥିଲେ, ଯିଏକି ପୁଣି ନାରାୟଣ ହେଲେ, ପୁଣି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜନ୍ମ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ମଧ୍ୟ କିଛି କରି କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ତ ତାଙ୍କର ଏତେ ପୂଜା ଆଦି ହେଉଛି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରର ମାଲିକ ନିଜେ ହୋଇ ନାହାନ୍ତି, ତାହା ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଲେ। ତୁମେ ବୁଝି ଯାଇଛ, ନିଶ୍ଚିତ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ପଢାଇଥିଲେ। ତୁମେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ ବସିଛ। ରାଜା ରାଣୀଙ୍କୁ ମାତା ପିତା ଅନ୍ନଦାତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ରାଜସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ରାଜାଙ୍କୁ ଅନ୍ନଦାତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ରାଜା ମାନଙ୍କର କେତେ ମାନ୍ୟତା ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲେ। ଦରବାର ବସୁଥିଲା। କେହି ଭୁଲ କରିଥିଲେ ବହୁତ ପଶ୍ଚାତାପ କରୁଥିଲେ। ଆଜିକାଲି ତ ଜେଲ ରୀତିମତ ଜେଲରେ ରହୁଥିବା କଏଦୀ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଜେଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଜେଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଗର୍ଭ ଜେଲକୁ ଯିବାର ନାହିଁ, ତୁମକୁ ଗର୍ଭ ମହଲରେ ଆସିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କର, ତେବେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଆଉ କେବେ ଗର୍ଭ ଜେଲକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ମାନେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପାପ ହୁଏ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଗର୍ଭ ମହଲରେ ରୁହନ୍ତି। କେବଳ କମ୍ ପୁରୁଷାର୍ଥ କାରଣରୁ କମ୍ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଉଚ୍ଚ ପଦଧାରୀ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ତ କେବଳ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଭଗପୁର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଏ। ତୁମେ ବୁଝାଇ ପାରିବ, ଭାରତ ହିଁ ଦୈବୀ ରାଜସ୍ଥାନ ହୋଇଛି। ଏବେ ତ ନା ରାଜସ୍ଥାନ ଅଛି, ନା ରାଜା ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ କେହି ସରକାରଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମହାରାଜା ମହାରାଣୀର ଟାଇଟଲ ମିଳିଯାଉଥିଲା। ଏଠାରେ ତୁମେ ପାଠ ପଢୁଛ। ପାଠ ପଢା ଦ୍ୱାରା କେହି ରାଜା କେହି ରାଣୀ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ପାଠ ପଢା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ବିଶ୍ୱର ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ ହେଉଛ। ରାଜା ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ରାଜା ରାଣୀର ଟାଇଟଲ ତ୍ରେତୟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ତୁମେ ଏବେ ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱରୀ ହେଉଛ, ପୁଣି ରାଜ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ହେବ। କିଏ କରିବେ? ଈଶ୍ୱର କିପରି କରିବେ? ରାଜଯୋଗ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ରାଜତ୍ୱ ପାଇବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବା ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ତ ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ ନା? ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା ଈଶ୍ୱର ପିତା ହିଁ କରୁଛନ୍ତି ବା ଗଡ ଫାଦର। ସ୍ୱର୍ଗରେ ତ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ସୁହାବନା କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ କୁହାଯାଉଛି। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କର କେତେ କଲ୍ୟାଣ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପିତା। ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରି ଦେଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ନୂଆ ଦୁନିଆ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି, ପରନ୍ତୁ ସେଠାରେ କିଏ ରାଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏହା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତୁମେ ବୁଝୁଛ ରାମ ରାଜ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସେମାନେ ତ ରାମ ରାଜ୍ୟକୁ 1,00,000 ବର୍ଷ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କଳି ଯୁଗକୁ 40,000 ବର୍ଷ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସି ବ୍ରହ୍ମା ଦ୍ୱାରା ବିଷ୍ଣୁପୁରୀ ସ୍ଥାପନା କରୁଛି। ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କର କଥା।
सत्य जुगरे तुम्हें लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न हेउछ, तापरे कला कम हो जाउछि। नुआ वृक्ष जेतेबेले कुहा जाए सेतेबेले स्थापना होई थाए। नुआ घर तैयारी हेले ताकू नुआ कुहा जिवो। तुम्हें सत्य जुगरे आसिले नुआ राजधानी हेबो, पुणी कला कम हो जाई थाए। एठारे स्थापना हेउछि, एही निश्चय आश्चर्यर कथा काहारी भी बुद्धि रे नाही। बाबा बुझाउछंती सबु आत्मा मानक पाई एहा पुरुषोत्तम हेबार जुग। जीवन मुक्त को पुरुषोत्तम कुहा जाए, जीवन बंधन को पुरुषोत्तम कुहा जिवो नाही। वर्तमान समय रे समस्ते जीवन बंधन रे अछंती। बाबा आसी समस्त को जीवन मुक्त करुछंती। तुमे अधा कल्प जीवन मुक्त हेबो, पुणी जीवन बंधन रे रहिबो। एहा तुमे बुझुछ तुमर व्रत नियम कौन। बाबा आसी व्रत रखाई छंती, देखाई छंती। खाद्य पानीय कथा नुहे, सबु किछि करी प्रथम रे बाबा को याद कर एवं पवित्र हो। ये हला हमर व्रत। पुरुषोत्तम मासरे अधिकांश पवित्र रहउथिबे। वास्तव रे एही पुरुषोत्तम जुगर महत्व रहिछि। तेणु तुमको केते खुशी केते निशा रहिबा दरकार। वर्तमान तुम द्वारा कौनसी पाप कर्म हेबा अनुचित, काहेकि ना तुमे पुरुषोत्तम हेउछ। अच्छा, मीठा मीठा शिखिलधे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपूर्ण शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानको नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सार, एही पुरुषोत्तम जुगरे जीवन मुक्त हवा पाई पुण्य कर्म करबा उचित। पवित्र होई निश्चित रहिबार अछि। घर द्वार आदि सबु थाई हृदय महत्व टुटाई दियो। बाबा कहउछंदी एही पुरुषोत्तम जुगरे जीवन मुक्त हवा पाई पुण्य कर्म करबा दरकार। पवित्र होई निश्चित रहिबार अछि। घर द्वारे रहिले मध्य, परिवार रहिले मध्य आमर दिल रो सहित मोह को हटेबा को हेबो। नंबर 2, श्रीमत अनुसारे निजर तन मन धन द्वारा दैवी राज्य स्थापन करबा को हेबो। पुरुषोत्तम करिवार सेवा करबा को हेबो। आजिर वरदान, सहयोग द्वारा निजको सहज जोगी करुथिबा निरंतर जोगी भव। बाबाजी वरदान रे देले, सहयोग द्वारा निजको सहज जोगी करुथिबा निरंतर जोगी भव। संगम जुगरे बाबांकर सहयोगी होई जिबा, एहा ही हेउछि सहज जोगी। सहज जोगी हबार विधि, जेउ मानकर प्रत्येक संकल्प प्रत्येक शब्द एवं कर्म बाबांकर बा निजर राज्यर स्थापनार कर्तव्य रे सहयोगी हेबार अटे, सेमानकु ही ज्ञानी जोगी तु आत्मा निरंतर सेवा धरी कुहा जाए। तेणु मन द्वारा नुहे तो शरीर द्वारा नुहे तो धन द्वारा नुहे तो जेउथिरे सहयोगी होई पारुछ सेथिरे सहयोगी हो। तेबे एहा मध्य जोग अटे। जदि बाबांकर ही अट, तेबे बाबा एवं तुम व्यक्तित्व तृतीय केही स्मृति रे न आसंतु। एहा द्वारा निरंतर जोगी होई जिवो। आ द्वारा कौन है जीवो? बाबा हम बुद्धि आसवा दरकार। आहु तृतीय रे केही न आसंतु, तेबे आमे कौन बनी जीवा? निरंतर जोगी। आजिर स्लोगान, संगम जुगरे सहन करिबा अर्थात मरिबा ही स्वर्गर राज्य नबा। बाबा कहले संगम जुगरे सहन करिबा अर्थात मरिबा ही स्वर्गर राज्य नबा। ओम शांति।